In last class, we discussed about what we mean by Navy base. So already we know about based upon given attribute, you are identifying class labels. Okay, so that this is a posterior calculation, and this is a likelihood, and this is a expected, and this is a prior. This is a prior, and this is an expected. Okay, so based upon this particular Bayes classifier, using Bayes theorem, we are estimating our new non-deterministic values. Okay, right. So consider, actually you already saw this example in previous chapter. So whether if a person who wants to take particular loan, whether based upon this category he has either eligible or not. Defaultly, he is a eligible person, so that he is not a defaulted borrower. If he is not an eligible person, he is a defaulted borrower. So if I have all these proofs, I will go to the bank and I will give my details, so that based upon this training data set, the banker will assess whether he has to defaulted borrower or not. Okay, see, already you see by particular recall of particular Bayes classification, what do we mean Bayes classifier, and what is a Bayes theorem. Okay, so Bayes classification is for a problem statement. We have a attributes like a1, x1, x2, so on, xn, so that we have to predict a label y. So this is a Bayes classification. How you classify the Bayes means with a probabilistic framework. That is by using some probabilistic framework for solving classification problems. Classification problems is nothing but already based upon set on training data set, you have to identify test case. Okay, based upon a conditional probability. Conditional probability already you discussed. This is for identifying, for solving C for a given A, or find out C for a given A with two values, intersection of probability A intersect comma C with by probability of A, or by using either you have a probability of for a find out in A with using given C, you are intersecting these two values and getting with the P of C. So this is a Bayes classifier. So by this Bayes classifier, these two are called as, this is called as either A by C. You are saying that A by C. So for example, this is a Bayes theorem means by you are calculating posterior probability with the likelihood and prior value with expected values. So generally we are summarizing the Bayes theorem as, in general computer, the posterior probability, this is a posterior probability already we discussed. P of for finding, we have attributes given A1, A2, so on, N. For all values of C, we have all values of C. Using the Bayes theorem, you have to choose the value of C. First, we have to choose the value of C that maximize P of C by, we have various what we call as attributes. Okay, first we have to choose particular. See, this is already you know that A is given by the C value. So A ni ela calculate chestamu ante it is a dependent variables. So already malli nenu previous class discuss cheyadalchukoledu. I think you know about the dependent variables and independent variables. A రావాలి A1, A2, ఏం రావాలి అంటే ముందు C ని నువ్వు ఐడెంటిఫై అనుకొని ఆ C ప్రకారం A1, A2, సో ఆన్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ A1, A2 ఏం బేస్ చేసుకొని నువ్వేం చేయాలి, C ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ముందు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫస్ట్ C ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. C బేస్ చేసుకొని ప్రతిదీ A1, A2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ముందు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ C ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ముందు ఏంటి తర్వాత ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో 100% మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేవీ బేస్ క్లాసిఫైయర్ లో మన దగ్గర అట్రిబ్యూట్స్ 2 కేటగిరీస్. ఏంటవి? కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్, కంటిన్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్. కేటగిరల్ అంటే ఏంటి? డిస్క్రీట్ వాల్యూస్. డిస్క్రీట్ అంటే
నువ్వు 2, 3, 4 తీసుకుంటావు, దాని అంతటితోనే ఆ వాల్యూస్ ఉంటాయి. మనం దాని సింపుల్గా ఏమంటాము అంటే కేటగిరల్ అంటే నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం, ఆర్ బైనరీ అట్రిబ్యూట్స్. ఈ 2 రకాలు ఏమంటాము ఆర్డినల్ అట్రిబ్యూట్స్. ఈ కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్ లో మనకి నామినల్ ఉండొచ్చు, ఆర్డినల్ ఉండొచ్చు, బైనరీ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ మాత్రమే అందులో ఉంటాయి. కానీ కంటిన్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మనకి ఎలా ఉంటాయి, మోర్ అంటే మనం యూ కెనాట్ what we call as particular, there is no particular limit of particular values in your attribute type. Okay, or attribute. Okay, for example, if you take this example, home owner తీసుకుందాం. ఈ home owner ఏంటి, 2 categories, either yes or no. Okay, మార్షల్ స్టేటస్ తీసుకుందాం, ఏంటి, either 3, only 3 values. ఒకేంటవి, సింగిల్, మ్యారీడ్, డైవర్స్డ్. డిఫాల్ట్ బరోవర్ తీసుకుందాం, ఏమున్నాయి, నో కానీ ఎస్ కానీ. బట్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటే కంటిన్యూస్. సో దే షుడ్ నాట్ బి కామన్ అవ్వచ్చు, కామన్ కావచ్చు, బట్ ఆల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఓకేనా. సో ఈ కేటగిరీలు అయితే నువ్వు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, ఈ డిస్క్రీట్ ఈ కంటిన్యూస్ అయితే ఆర్ కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ అయితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. ఫస్ట్ ఇది పాయింట్. మన దగ్గర ఉన్న ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ లో ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11th వాల్యూ ఉంది, 11th ఏదో ఒకటి ఉంది, అది నువ్వు క్లాస్ లేబుల్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు క్లాస్ లేబుల్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలంటే ఈ 3 బేస్ చేసుకుంటే నీ దగ్గర ఏముంటది, హోమ్ ఓనర్కి ఒక ఎస్ గాని నో గాని ఉంటుంది, మార్షల్ స్టేటస్ ఈ 3 ఒకటి ఉంటుంది. బట్ ఇవి డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్. సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Estimating conditional probabilities for categorical attributes, estimating conditional probabilities for continuous attributes. So Bayes classifier అంటే ఏంటి, Bayes class ఎలా వర్క్ అయ్యేది మనం డిస్కస్ చేసాం విత్ Bayes థీరం. ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అయ్యింది అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, అందులో నీ టెస్ట్ కేస్ డేటాలో కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు, ఎస్టిమేట్ చేస్తావు, కంటిన్యూస్ ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తావు, ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్, ఎస్టిమేటింగ్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఫర్ categorical attributes. మన దగ్గర ఏమున్నాయి, ఫర్ categorical attributes xi the conditional probability. ఓకే, xi the conditional probability. Conditional probability అంటే ఏంటి, ఫర్ a given of y you are calculating x. y అంటే ఏంటి, ఒక అట్రిబ్యూట్ సెట్. ఓకేనా. ఇది ఏంటి, క్లాస్ లేబుల్, రైట్. ఇది క్లాస్ లేబుల్. ఆల్రెడీ y అంటే క్లాస్ లేబుల్, xi అంటే అట్రిబ్యూట్. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి, ఫర్ ఎ గివెన్ ఏంటిది, క్లాస్ లేబుల్ యు ఆర్ ఫైండ్ అవుటింగ్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్ క్లాస్ y దట్ టేక్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ xi. నీకున్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాన్సెస్, ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే ఏంటి, టపుల్స్. యు ఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఇది ఎలా కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్ ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తావు అంటే, నీ దగ్గర ఉన్న ట్రైనింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ లో y వాల్యూని, ఆ y వాల్యూ ప్రకారం అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఏంటి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ద కండిషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఫర్ ఫస్ట్ హోమ్ ఓనర్ తీసుకుందాం. అంటే ఇది కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్ గా హోమ్ ఓనర్ తీసుకుందాం. హోమ్ ఓనర్ ఏంటి, నా దగ్గర ఏమున్నాయి, హోమ్ ఓనర్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ రండి, హోమ్ ఓనర్ తీసుకుందాం. హోమ్ ఓనర్ లో ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, నా దగ్గర హోమ్ ఓనర్లు ఎక్కువ మెజారిటీ ఏమున్నాయి, నో ఉన్నాయి. ఓకేనా, హోమ్ ఓనర్ నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నోలో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, నోలు అవుట్ ఆఫ్ 10 టపుల్స్ లో 1 2 3 4 5 6 7 టపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ పర్టికులర్ నోలో 7 ఉన్నాయి, రైట్. అందులో హోమ్ ఓనర్ నో నో ఏమున్నాయి. ఓకేనా, అదే వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఓకేనా, రైట్. ఎస్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ, ఎస్ ఉన్న నో ఎన్ని ఉన్నాయి. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి దగ్గర, 7 ఉన్నాయి. 7 లో నో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నో ఉన్న ఒకసారి ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ నో ఉన్న, ఇక్కడ ఎస్ ఉన్న చోట నో ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ ఉన్న చోట నో ఉంది. అంటే ఎస్ అనేవి నో దగ్గర ఉన్న తీసుకున్న టపుల్స్ 3 ఉన్నాయి, అంటే 3/7. ఇదన్నమాట ఫస్ట్. P of home owner equal to S by no. ప్రతి టపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలానే P హోమ్ ఓనర్ ఏంటి, నో బై నో. ప్రతి ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే అది పాయింట్ అర్థం. ఇక్కడ xi అంటే ప్రతి ఇన్స్టాన్సెస్, అట్రిబ్యూట్ లో ఉన్న ప్రతి ఇన్స్టాన్సెస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అట్రిబ్యూట్ లో నీకు హోమ్ ఓనర్ ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి.
ప్రాబబిలిటీ ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి? 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని ప్రాబబిలిటీస్ ఉంటాయి? మొత్తం 4. అంటే ఏంటి? హోమ్ ఓనర్ ఎస్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఎన్ని, హోమ్ ఓనర్ ఎస్ ఉన్నప్పుడు నో ఎన్ని, హోమ్ ఓనర్ నో ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఎన్ని, హోమ్ ఓనర్ నో ఉన్నప్పుడు నో ఎన్ని. సో మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి మనకి? 4 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్, రైట్? అలానే సిమిలర్లీ ద కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ ఫర్ డిఫాల్ట్ బోరోవర్స్ హూ ఆర్ సింగిల్ ఈస్ గివెన్ బై మార్షల్ స్టేటస్. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి? మన క్లాస్ లేబుల్స్ 2 ఉన్నాయి, కేటగిరీ వాల్యూస్ 3 ఉన్నాయి, టోటల్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? 6 వస్తున్నాయి. 6 ఎట్లా? సింగిల్ ఎస్ నో కేసు, ఎస్ కేసు నో కేసు 2, మ్యారీడ్ స్టేటస్ ఎస్ కేసు నో కేసు 2, నెక్స్ట్ డైవర్స్ 2 కేసులు. ఏంటవి? ఎస్ నో కేసు. టోటల్ 6 వస్తుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎస్ ఉన్న సింగిల్ ఎన్ని, ఎస్ ఉన్న సింగిల్ ఎన్ని, ఎస్ ఉన్న మార్షల్ స్టేటస్ లో ఎస్ ఉన్న సింగిల్ ఎన్ని? ఎస్ ఉన్న సింగిల్ లేదుగా, ఎస్ ఉన్న సింగిల్ 1, ఎస్ ఉన్న సింగిల్ 1. సో టోటల్ గా ఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి, అందులో సింగిల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో 2/3. ఓకేనా? ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్, రైట్? ఫర్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ ఫర్ అట్రిబ్యూట్స్ మీకు ఏం అర్థం కాకపోయినా నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద నేవీ బేస్ క్లాసిఫైర్ లో మీకు 100% మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకే, సో మీకు దాని గురించి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ కంటిన్యూస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. విత్ అంటే దీన్ని కేటగిరీ లాగా ఎస్ నో కేసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయం, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కాబట్టి. ఓకే, రైట్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూద్దాం. బై యూజింగ్ అన్ ఈక్వేషన్. ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్? ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. 1/√2 π సిగ్మా ij. ఇది ఎక్కడో చూసాం మనం చై స్క్వేర్ లో. సిగ్మా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? వేరియన్స్ ఆఫ్ ij చై స్క్వేర్ లో into exponential of minus xi minus uij whole square by 2 sigma ij whole square. You have to remember this equation. ఈ equation base చేసుకొని కంటిన్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కంటిన్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చూద్దాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్. ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నాడు? మనకు ఉన్నది ఏంటి? యాన్యువల్ ఇన్కమేగా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? వేరియన్స్ రావాలి అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో ఎక్స్ బార్ మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ వాల్యూ అంటే మనకి నో వాల్యూ తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ కూడా 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కంటిన్యూస్. ఒకటి నో, ఒకటి ఎస్ ఒకటి. ఇప్పుడు మనం నో తీసుకుంటున్నాం, ఇది నో తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ నోలో ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 7 ఉన్నాయి. 7 మొత్తం ఏంటి? 1 2 3 4 5 6 7. ఈ 7/7 వాల్యూస్ మీన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం, మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎస్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? సో ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ కి మీన్ వాల్యూ ఇది అనమాట. ఓకే, వేరియన్స్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 125 మైనస్ 110, 110 మైనస్ 1200 ఇవి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. బై మొత్తం ఎన్ని? 7. సో టోటల్ ఎంత వచ్చింది నాకు? ఈ 6 ఎలా వచ్చింది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసాను. ఇది మళ్ళీ సపరేట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎస్ వచ్చింది. సో ఈక్వేషన్ లో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ప్లేస్ చేస్తే నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది. అలానే ఎస్ కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎస్ కేస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏది ఎక్కువ వస్తే ఆ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ 3 క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూ బేస్ చేసుకుంటే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇదంతా మీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చిన ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోమంటున్నాడు. ఇది మనకి ఎస్ వాల్యూ 54.54 అంటే వేరియన్స్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. టెస్ట్ కేస్ చూడండి. ఒక టెస్ట్ రికార్డ్ అంటే టెస్ట్ కేస్. యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 120 ఉంది. వీ కెన్ కంప్యూట్ ఇట్స్ క్లాస్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ యాజ్ ఫాలోస్. ఈ క్లాస్ ఇది కంటిన్యూస్ క్లాస్ కంటిన్యూస్ ప్రాబబిలిటీ మనకి ఇచ్చింది ఏంటిది? డిఫాల్ట్ గా ఏ కేసు ఇది? కంటిన్యూస్ కేసు. సో డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాము? 120K కాబట్టి ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు మనం ఏం చేసాము? ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇందులో నువ్వు ఆల్రెడీ ఇందాక ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసావు? సిగ్మా క్యాలిక్యులేట్ చేసావుగా. సిగ్మా ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసావుగా. ఇది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనకి 1/√2 ఇంటూ పై ఇంటూ ఇందాకే వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇది వేరియన్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ xi. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏం అట్రిబ్యూట్? 120. సో అది 120 మైనస్ μij అంటే ఏంటిది? మీన్ వాల్యూ 110/2
2 into sigma square 2 into 54.5 whole square. సో అర్థమైంది అనుకోండి, మాకు వచ్చిన వాల్యూ ఇది. ఓకే, ఇది మనకి నో కేస్. ఇప్పుడు ఎస్ కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, దాన్ని బట్టి ఇది ఎన్నిట్లో ఏది ఎక్కువ వస్తే అది మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే చూడండి, కన్సిడర్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టింగ్ వెదర్ ఏ లోన్ బారోవర్ విల్ డిఫాల్ట్ ఆన్ దేర్ పేమెంట్స్. మనకి ఇచ్చిన ఏదైతే ఈ 10 ఏదైతే ఉందో, 10 ఏదైతే ట్రైనింగ్ సెట్ ఉందో, ఇప్పుడు 11th ట్రైనింగ్ సెట్ లో టెస్ట్ కేస్ సెట్ ని నువ్వు వాల్యూని ఏదైతే క్లాస్ లేబుల్ ఉన్నది నువ్వు ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. సో ద టేబుల్ షోస్ ఏ ట్రైనింగ్ సెట్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ అట్రిబ్యూట్స్: హోమ్ ఓనర్, మెరిషియల్ స్టేట్ అండ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్. లోన్ borrowers who defaulted on their payment are classified as either S, while those who repaid their loans are classified as no. అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ లోన్ తీసుకున్నారు, పే చేశారు. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు లోన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు లోన్ తీసుకున్నారంటే రీపేడ్ చేస్తే ఓకేనా, మళ్ళీ ఏమైంది, లోన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ రీపే చేయకపోతే కాబట్టి ఏమైంది, వాళ్ళకి మళ్ళీ లోన్ అవుతారు, లోన్ ఇవ్వరు. లోన్ ఇవ్వకుండా ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ లోన్ కనుక ఉంటే అది కంప్లీట్ చేస్తేనే లోన్ ఇస్తారు. ఓకే, ఈ 2 కేసెస్ తీసుకుందాం. ఏంటి, ఆన్ దే డిఫాల్టెడ్ పేమెంట్ ఉన్నవాడేమో ఎస్, డిఫాల్ట్ పేమెంట్ లేనివాడేమో నో. సో కాబట్టి నో మనకు ఎక్కువ మెజారిటీ మళ్ళీ లోన్ తీసుకోవడానికి. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. వీఆర్ గివెన్ ఏ టెస్ట్ రికార్డ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ అట్రిబ్యూట్ సెట్. ఈ రికార్డ్ నేమ్ ఏంటి అంటే టపుల్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, వీడు హోమ్ ఓనర్ కాదు, నో. మ్యారిటల్ స్టేటస్ మ్యారీడ్, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వచ్చి 120K. ఇప్పుడు ఇది నా దగ్గర ఉన్న టెస్ట్ కేస్ సెట్. ఈ టెస్ట్ కేస్ సెట్ బేస్ చేసుకొని నేను ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి, వెదర్ హీ హ్యాస్ ఏ డిఫాల్ట్ లోన్ బారోవర్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ, టు క్లాసిఫై ద రికార్డ్ వీ నీడ్ టు కంప్యూట్ ద పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ. అర్థం చేసుకోండి, ఇప్పుడు ఈ రికార్డును ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మన దగ్గర 2 కేసులు ఉన్నాయి. అట్రిబ్యూట్స్ మొత్తం ఉన్నాయి, ఇది అట్రిబ్యూట్స్ మొత్తం ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం క్లాస్ లేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ దీని ప్రకారం క్లాస్ లేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఏంటి, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ మొత్తాన్ని తీసుకొని ఎస్ఆ, లేకపోతే ఈ అట్రిబ్యూట్స్ మొత్తాన్ని తీసుకొని నోనా, తీసుకొని బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ సెట్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేసావో, ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎస్ బై ఎక్స్ అంటే యూఆర్ ఫైండ్ అవుటింగ్ ఎస్ విత్ గివెన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నో ఫైండ్ అవుటింగ్ నో విత్ గివెన్ ఎక్స్, సో దట్ ద రికార్డ్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఎస్. ఇది గ్రేటర్ దాన్ అయితే, లేకపోతే ఏంటి, ఇది నో. ఇది సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే రైట్ రైట్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ చెప్పాను, హోమ్ ఓనర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇది కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్. సో కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్ నువ్వు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, విత్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ డిఫాల్ట్ నో, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ విత్ డిఫాల్ట్ బారోవర్ ఎస్. ఇక్కడ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో ప్రతిదానికి 2 చెప్పున 4 వస్తాయి. ఇదిగోండి 1 2 3 4. పాయింట్ అర్థమైందిగా. సెకండ్, మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. క్లాస్ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి, 6 వస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి 3 ఇవి 6. ఇదిగోండి పి ఆఫ్ హోమ్ ఓనర్ ఎస్, మన క్లాస్ లేబుల్ ఏంటి, ఫస్ట్ నో, 3/7 ఒక వాల్యూ. పి ఆఫ్ హోమ్ ఓనర్ నో అంటే నో బై నో, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, నోల్లో 7 ఉంటాయి, మొత్తం అందులో 4 నో ఉన్నాయి. నో ఎస్ ఉందిగా 1, నో ఎస్ ఉందిగా 2, నో ఎస్ ఉందిగా 3. సో 3/7. ఇప్పుడు ఇందులో నో 1 2 3 4 5 6 7. ఓకేనా, ఇందులో చూడండి నో ఉన్న ఎన్ని నో ఉన్నాయి, 1 నో ఉన్న నో, 2 1 నో ఉన్న నో, 3 ఎస్ ఇది కన్సిడర్ చేయం, 4 3 నో నో, 4 నో ఉన్న నో. సో టోటల్ గా 7 లో నో ఉన్నాయేమో ఎస్ 3 ఉంటే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. ఇది ఒక కేసు. ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎస్ ఉన్న ప్రతిసారి ఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎస్ ఉన్న ప్రతిసారి ఎస్ లేదు లేదు లేదు, ఎస్లు 3 ఉన్నాయి, 3 ఉన్న ప్రతిసారి ఎస్ లేదు కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ నో ఉన్న ఎస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, రైట్, నో ఉన్న ఎస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, నో ఉన్న ఎస్, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది నో, ఎస్ ఉంది నో, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది నో, అంటే 3 ఎస్లు ఉన్న ప్రతిసారి నో, అంటే 3/3 ఎన్ని 1. ఓకేనా, ఇది 1. అర్థమైపోయిందా.
సో ఇది 1 వచ్చింది. అలానే మార్షల్ స్టేటస్ నో ఏదైతే నో ఉన్నాయో సింగిల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి 7 ఉన్నాయి. అందులో సింగిల్ నో 1, సింగిల్ నో 2, సింగిల్ ఎస్ ఇది కన్సిడర్ చేయము, సింగిల్ ఎస్ ఇది కన్సిడర్ చేయము. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2/7. అలానే డైవర్స్డ్ నో, డైవర్స్డ్ ఉన్న నో ఎన్ని, డైవర్స్డ్ ఎస్ ఇది కాదు, డైవర్స్డ్ ఎస్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ నోలో డైవర్స్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 1 ఉంది. టోటల్ నోలో మ్యారీడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నో మ్యారీడ్ 1, నో మ్యారీడ్ 1, నో మ్యారీడ్ 1, నో మ్యారీడ్ 1 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి 4 ఉన్నాయి, 4/7. అలానే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఏంటి, ఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఎస్ కి సింగిల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో 2/3, డైవర్స్డ్ 1/3, నెక్స్ట్ ఎస్ ఉన్న మ్యారీడ్ అంటూ ఏమీ లేవు. సో ఇది మనకున్న కేటగిరల్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు వచ్చిన కేటగిరల్ డేటా. కేటగిరల్ డేటా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం చూద్దాం ఒకసారి. ద క్లాస్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ కెన్ బి కంప్యూటెడ్ యాజ్ ఫాలోస్. రైట్, చూడండి ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నాం అది నో పారామీటర్ తో. ఇప్పుడు మనకున్నది ఏంటి, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, హోమ్ ఓనర్ నో, ఓకేనా, మ్యారిటల్ స్టేటస్ మ్యారీడ్, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ 120, నో కేస్. హోమ్ ఓనర్ నో, మ్యారిటల్ స్టేటస్ మ్యారీడ్, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ 120, ఎస్ కేసు. ఓకే రైట్, చూడండి ఎక్స్ బై నో కేసు, ఎక్స్ బై ఎస్ కేసు. ఎక్స్ అంటే ట్రైనింగ్ డేటా సెట్. ఓకే, ఆ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఏంటి, నో బై నో, నెక్స్ట్ స్టేటస్ మ్యారీడ్ బై నో, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ 120 బై కే నో. ఓకే, ఇవి ఇప్పుడు హోమ్ ఓనర్ నో, నో నో కేసులు అనమాట. ఇదేంటి ఎస్ కేసులు అనమాట. సో మనకి హోమ్ ఓనర్ నో బై నో ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇక్కడ నో బై నో 4/7. నెక్స్ట్ మ్యారీడ్ నో ఎన్ని వచ్చినాయి, మ్యారీడ్ నో 4/7. ఓకే, నెక్స్ట్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసాముగా ఇందాక, డిఫాల్ట్ ఎంత 0.0072, 0.0072. సో కాబట్టి 0.024 ఇది ఒక వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ బై ఎస్ ఎంత, నో బై ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే ప్రతిదీ చూడండి, ఇది మనకి నో కేసు ఎస్ కేసు. ఇచ్చిన సెట్ అదే, ఇచ్చిన సెట్ మార్దు, ఇచ్చిన సెట్ నో ఏ మ్యారీడ్ ఏ 120K. అదే మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ వాల్యూ. యు ఆర్ ఫర్ గివెన్ నో యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ అంటే అనమాట. ఓకే, మనకి ఇచ్చింది మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఎస్ వాల్యూ, దాన్ని బేస్ చేసుకుని అట్రిబ్యూట్ దే కేటగిరీలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నో బై ఎస్, మ్యారీడ్ బై ఎస్ 120K బై ఎస్. నో బై ఎస్ ఎన్ని, నో బై ఎస్ 1, మ్యారీడ్ బై ఎస్ ఎన్ని, ఫర్ గివెన్ ఫైండ్ అవుటింగ్ మ్యారీడ్ బై ఎస్ 0, 0. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ 120K, ఎస్ ఎంత ఇందాక వచ్చింది 0.0024. సో ఎనీథింగ్ విత్ 0 కాబట్టి 0 మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇది కాబట్టి ఎక్స్ బై నో కేసు మనం తీసుకున్నాం, అంటే క్లాస్ లో ఏం ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, సో నో బై ఎక్స్ వచ్చింది. సో ద రికార్డ్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నో. చూడండి ద పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ ఫర్ క్లాస్ నో ఈజ్ నో బై ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నో బై ఎక్స్ ఎంత, మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంతో కొంత. ఓకే, నో బై ఎక్స్, నో బై ఎక్స్ అంటే ఇంకా ఇదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. చూడండి ఇప్పుడు మన పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అట్రిబ్యూట్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఈ అట్రిబ్యూట్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ వీ కెన్ జనరలైజ్ దట్ P of no by x greater than P of s by x. The record is classified as no. Using a similar approach, we can show the posterior probability for class S is 0 because it's a class conditional probability. మనకి 0 వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా జనరలైజ్ ఇదిగో చూడండి, x మనం తీసుకుందాం 10, ఇప్పుడు 11th నో, మ్యారీడ్ 120K. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసి మళ్ళీ ఇదిగోండి మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ నో మ్యారీడ్ 120K. ఒకసారి ఇది ఆల్రెడీ రాసింది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేసుకున్నాం. సో నో మ్యారీడ్ 120 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే రైట్, ఫస్ట్ ఏం చేసాము, క్లాస్ లెవెల్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఎలా ఐడెంటిఫై చేసాం, పి ఆఫ్ నో కేసు ఒకటి, పి ఆఫ్ ఎస్ కేసు ఒకటి. పి ఆఫ్ నో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 10లో 7 ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 3/10 ఉన్నాయి. డిస్క్రీట్ అట్రిబ్యూట్స్ అయితే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. డిస్క్రీట్ అట్రిబ్యూట్స్ అయితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఏ ఆఫ్ IK బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ NKC, వేర్ IK ఏంటి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్, ప్రతి ఇన్స్టాన్సెస్ హ్యావింగ్ అట్రిబ్యూట్ AI అండ్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ CK. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ సీకే బేస్ చేసుకొని ప్రతి ఇన్స్టాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో అంటే ఏంటి, ఇన్స్టాన్స్ ఏంటి మ్యారీడ్ అయితే, ఓకే, సీకే ఏంటి నో ఏంటి, సో ఇవా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్, ఇది ఈక్వేషన్. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియటం కోసం అసలు ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా కంటిన్యూస్ అంటే, నేను ఒక ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అందులో, 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేరియన్స్ ఎలా లేదు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం వేరియన్స్ ని, సిగ్మా సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్ బై n మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో కాబట్టి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు మొత్తం, సో n సారీ n మైనస్ 1 సారీ. సో మొత్తం ఎన్ని, x బార్ ఎంత 5/5, 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 5 వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసి వచ్చిన దాన్ని బై 5 చేసి మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, సో ప్రతి వాల్యూ 5 మైనస్ మనకు వచ్చిన వాల్యూ మీన్ వాల్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. మనకేమొచ్చింది, వేరియన్స్ వచ్చింది, అంటే ఇది వేరియన్స్ 2.5 వచ్చింది. వన్స్ వేరియన్స్ మనకు వస్తే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఏంటి 120. సో 120 అంటే ఏం చేసాము, మొత్తం వాల్యూ బై ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఏది యుఐజే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సిగ్మా ఐ స్క్వేర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్, ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ప్రతిదీ మనకేమొచ్చింది, ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఆ వాల్యూ ఏంటి 2.975. దీన్ని మనం ఏం చేసాము, మనకున్న ఈక్వేషన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. మనకి ఎంత వచ్చింది 0.072 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, నో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. నో వాల్యూ ఏంటి, రిఫండ్ అయితే ఏంటి, మ్యారీడ్ అయితే ఏంటి, ఇన్కమ్ అయితే ఏంటి. సో ఈ 3 వాల్యూస్ మనం చేస్తే ఎంత వచ్చింది 0.0023. ఇదే ఇది, ఓకేనా, 0.0023. ఓకే, ఇదిగోండి 0.0024 మనం ఓవరాల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకు వచ్చింది 0.0023 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఎస్ కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఎస్ కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ప్రతిదీ మనకున్న ఎస్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. ఇందాక నో వాల్యూస్ 7 ఉన్నాయి, ఎస్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 3కి వేరియన్స్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, తర్వాత వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, దాని తర్వాత ఎస్ కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, దాని తర్వాత మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత ప్లేస్ చేస్తే 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ 0 వచ్చిన వాల్యూని ఏం చేసాం, రెండింటిని కంపేర్ చేసాం, సో దట్ వీ కెన్ predict that is a no variable. Okay, that's about today's class. Today you are constructed Naive Bayes classifier with an example using attributes of categorical and continuous. Okay, I hope you understand this concept. So this is one of the important concept. So మీకు వాడు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని చేయమంటాడు, లేకపోతే క్లాసిఫైర్ వర్క్స్ బేసిక్ గా మిమ్మల్ని తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు. ఓకే, ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. Tomorrow we will discuss about characteristics of Naive Bayes classifier and Bayes error rate. Okay, thank you all.